Good morning. Good morning, miss. Board കാണാമോ? കാണാം മിസ്. ഓക്കെ. ആ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? അർജുൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളവരെ? മാധവ്? ഇല്ല മിസ്, ഫോളോ വരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. വേഗം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. So what's follow of T dash? Madhav? Follow of T. Follow of T. Okay. So according to rule 3, it is follow of T. So follow of T എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's or opening bracket and dollar. Okay. Then what about follow of F, Aravind? And follow of T. And follow of T. That is first ഏതെല്ലാം നോക്കാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് നമ്മൾ നോക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡും എപ്സിലോൺ ആണ്. സോ ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് എപ്സിലോൺ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏത് റൂൾ ആണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ 3. Okay. So it is and or closing bracket and dollar. Okay. Now construct the predictive passing table. Construct the predictive passing table. So non-terminals be E, E dash, P, P dash, and F. So what are the terminals? What are the terminals? Anjali? Anjali ഉണ്ടോ? Terminals ഏതൊക്കെയാണ്? And or not opening bracket closing bracket true false പിന്നെ ഡോളർ ഉണ്ടല്ലേ? TUF കിട്ടാ മതി മിസ്സേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. or and not open closing
true, false, and the last is dollar. Okay. Now, എങ്ങനെ fill ചെയ്യാം നമ്മൾ table? To fill the predictive passing table, you have to consider ഏതാണ് consider ചെയ്യേണ്ടത്? You have to consider production by production. അല്ലേ? Which is the first production? പേര് വിളിക്കണോ ഓരോരുത്തരെയും? ചെയ്തവരൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? E produces T dash. E produces T dash. Okay. Now we need to find എന്താണ്? First of T. In order to make this production, we need to find first of T. So first of T is First of F. first of F, which is equal to Not. not മാത്രമാണോ? Not പിന്നെ open bracket true false. Opening bracket true false. Okay, now we need to place this production. എവിടേക്കാണ് place ചെയ്യേണ്ടത്? T comma not E comma not E comma opening bracket E comma true and E comma false. We have to place the production. Okay, so it is E comma not. We need to place the production. E derives T E dash. Then in the opening bracket also we need to place the same production. That is E derives T E dash. True lum place here T E dash. Here also we need to place the production T E dash. Okay. Now, what's the next production? This is the next production. This is the next production. C dash produces or T dash. E dash produces or T E dash. Okay. Now first of or is Or an. or. First of or is equal to or. So we can place the production E dash comma in the location E dash comma or. So E dash comma R, we can place the production E dash derives or T E dash. Okay. What's the next production? Shruti? Shruti undo? Parvati? Sandra? Hello, sir. Which is the next production? E dash produces epsilon. E dash produces epsilon. Now we need to find First of epsilon. first of epsilon. Epsilon തന്നെ Or follow E dash. when the first of that particular value is equal to epsilon ആണെങ്കിൽ we need to find the follow of E dash. E dash. Okay. What follow of E dash? Follow of E dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ follow of E തന്നെ. അപ്പം ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും. Dollar and closing bracket. So we need to place the production in the location E dash comma dollar as well as E dash comma closing bracket. We need to place the production. We need to place the production. E dash produces epsilon. E dash produces epsilon. E dash produces epsilon in this location also. Okay. Then, which is the next production? This is the next production. Hafiz. Anju. Jeevan. Bichu.
Josephin. Calamus. Pardon. Which is the next production? The production of Tea producers. last stage production. Tea producers. Production. Production power. Tea producers. Tea producers. ST dash. അതാണോ? Tea producers. FT dash. T dash. Okay. So FT dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം? ഇംഗ്ലീഷ് ലൊക്കേഷൻ. First of F. Okay. So we need to find എന്താണ് first of F. So which is equal to Not open bracket true false. not open bracket true and false. False. Okay. So now we need to place the production in the location T comma not, T comma opening bracket, T comma true and T comma false. We need to place the production. T derives F T dash. T derives F T dash. Not the opening bracket. F T dash, true and false. T derives F T dash. T derives F T dash. Okay. So this is the next production. T dash derives. ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഇത് പറ വേഗം. അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാനുള്ളതാ. പക്ഷേ T derives and FT dash അല്ലേ? T derives ആണോ? അല്ല, T dash derives and FT dash. And FT dash. FT dash. So first of and is equal to and. So here we can place the production in the location. T dash derives and FT dash. Okay. Now next production. T dash derives epsilon. Epsilon ആവുമ്പോൾ we need to find എന്താണ് first of Follow of T dash. So it is follow of T dash. So follow of T dash is equal to or closing bracket dollar. Or closing bracket Dollar. Closing bracket and dollar. Okay, so we need to place the production in the location T dash comma or T dash comma closing bracket and T dash comma dollar. Okay, now the next production is F produces not. F derives first production is Not F. not F. So first of not is Not. not ആണ്. So here we can place the production in the location F comma not of F comma not we need to place this production. Then F opening bracket E E closing bracket. closing bracket. So first of opening bracket is again opening bracket. So we need to place the production F comma opening in the location F comma opening bracket. We need to place the production. F derives opening bracket E closing bracket. Next F derives true. True. So first of true is equal to true. So we can place the production F comma in the location F comma true. We need to place the production F derives true. Similarly, we need to place the production F comma false in the next location. Okay, so this is the predictive passing table. Okay, now നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? We need to find whether the given grammar is LL1 LL1 parser ആണോ നോക്കാം. LL1 or not. Okay, now check എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് LL1 ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. മറിയ Merlin? Yes. How do you check whether the given grammar is LL1 or not? Same increase. Not audible? Mistake ആവും. എൻട്രീസ് നോക്കും. എൻട്രീസിൽ എന്താ നോക്കണ്ടേ? ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ we need to check whether it has more than one entries or not. Okay, so here whether this grammar is LL1 or not.
നോട്ടീസ് ആ നോട്ടാണോ? ആ ആണോ? എല്ലാം L11 അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം തന്നെയാണ്. L11 ആണ്. Reason ഇതിന് each and every location it has only single entries. Okay, so the given grammar is of type ഏതാണ്? L11. If it has more than one entry ആണെങ്കിൽ we need to say that the given grammar is not L11. Okay, so here since it has only one entry for each location, so it is termed as L11 grammar. So the given grammar is of type L11. Okay, so this is about predictive passing, and with the help of predictive passing table only we are identifying whether the grammar is of type L11 or not. Okay, so L11 passer is a passer which follows L11 grammar, where the first L which represent left to right scanning of input, and the next L which represent leftmost derivation, and here one which represent in each location it has single entry. So if the passing table has more than one entry in a particular location, then it is not of type L11. Okay, so in this way the L11 grammar guarantees endana passing without backtracking. Okay, now give your attendance. Adil, Abhijit, Akshara, Present, Miss. Anjali, Present, Miss. Anju, Anto, Present, Miss. Abarna D, Abarna D, Abarna Pratap, Present, Miss. Aravind, Aravind, okay Aravind. Arav Varghese, Arjun, Under. Bichu, Jeevan, Joswin, Present, Miss. Krishnaraj, Present. Madhav, Present, Miss. Maria John. പ്രസന്റ് മിസ്. നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു മറിയ? മിസ് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പം മെർലിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ. മെർലിൻ, Present, Miss. മുബിൻ, ഹാഫിസ്, റുബിൻ, റുബിൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. നജ്മ, Present, Miss. നൗറിൻ, Present, Miss. പാർവതി, സാന്ദ്ര, Present, Miss. ശ്രീപ്രസാദ്. ആരാ മെസ്സേജ് ഇട്ട്? ശ്രീപ്രസാദിന് ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റ് ഫോളോ ഒക്കെ? ഓക്കെ. ശ്രുതി, വിഷ്ണുപ്രിയ, Present, Miss. അജീന, അഖിൽ, അഖിൽ ഓക്കെ. ജോസ്മി, Present, Miss.
Okay, so the next is module 3, bottom up passing. Okay, so what is bottom up passing? What's the difference between top down passing and bottom up passing? Vishnu Priya? Bottom up passing, Vishnu Priya? Josmi? Hello, Miss. Oh. What is bottom up passing? Leaf to root transfer. Leaf to root means bottom to down. Bottom to top. Okay, so here we need to construct endana pass tree from leaf to root down. Okay, so the first passer of bottom up passing is shift reduce passing. So the first passer is shift reduce passing. Shift reduce passing. Okay, so it's a passer. Try to construct endana. Try to construct a pass tree for a given input string from the leaf to root. Okay, so ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്താണ്? സ്ട്രിംഗിന് എന്താണ് ചെയ്തത്? റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രിംഗ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രിംഗ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so here we are applying leftmost derivation. Here in shift reduce passing, here the reduction is in this form. That is, let us consider an example. S derives AA, BE, and A derives ABC, B. B derives D. Okay, so consider a set of grammar. Set of production. S derives A, B, E. A derives A, B, C or B, and B derives D. Okay. Now we need to derive the string. Derive the string A, B, B, C, D, E. A, B, B, C, D, E. Okay, so now we need to derive endana from the string. We need to derive the root. Okay, so root എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് start symbol derive ചെയ്യാം. From the input string we need to derive the start symbol. Okay, so for that എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഗ്രാമറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. Okay, is it clear? ഇപ്പൊ സ്ട്രിംഗില് ഈ പൊസിഷൻ ഗാമ എന്നൊരു പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ വിച്ച് മാച്ചസ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? A derives B. B എന്നുള്ള വാല്യൂ മാച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട്.
Okay, now we need to replace this B by ഏത് വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? ദിസ് നോൺ ടെർമിനൽ A കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Is it clear? Is it clear? പക്ഷെ അത് ഏത് ബി മാറ്റണമെന്ന് അറിയണ്ടേ മിസ്സേ? അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു ഗെസ്സിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് ബി ബൈ വിത്ത് വാല്യൂ എന്താണ്? A കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ബിക്കംസ് A B C D E. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് റിഡക്ഷൻ. അതായത് നേരത്തെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഡെറിവേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എത്തേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് എത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ദിസ് വാല്യൂ മാച്ചസ് വിത്ത് ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്? റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ബൈ ഏതാണ്? A എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് A D E. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലേ, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എ ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ, സോ എ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് എ സ്ട്രിംഗ് ഇസ് എ സബ്സ്ട്രിംഗ്. എഴുതിക്കോളൂ, നോട്ട് ചെയ്യാം. ഹാൻഡിൽ, a handle of a string is a substring that matches the right side of the production and whose reduction to the non-terminal on the left side, whose reduction to the non-terminal on the left side of the production, whose reduction to the non-terminal on the left side of the production represents one step along the reverse of rightmost derivation. Okay, so rightmost derivation de reverse ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക. സോ ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങില് എന്തെങ്കിലും മാച്ചിങ് സബ്സ്ട്രിങ് മാച്ചിങ് വരുവാണെങ്കിൽ we can replace that set of substring by using the non-terminal on the left side. Okay, we need to replace that substring by the non-terminals on the left side. Okay, so in this way we used to reduce the input string to our start simple. Okay, so here which are the production we have selected is termed as the handle. Okay, production we have selected is termed as the handle. Okay, now what's the next step? ഡി എ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഏതാ? ബിനെ ഏത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? ഡി എ ക്യാപിറ്റൽ ബി വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രിംഗില് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് മാച്ചിങ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ മാച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നോൺ ടെർമിനൽ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് A B E. Okay, now again we can replace this using എന്താണ്? ഏതുമായിട്ടാണ് മാച്ചിങ് വരുന്നത്? It is A B E. Okay, now we can replace this using എന്താണ്? S. Okay, so ഇതില് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ? ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്, അതായത് പ്രോസസ് സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിംഗ്. സോ ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിംഗ്.
ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ അപ്ലൈഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Is the process clear? ക്ലിയർ ആയി. ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവര് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. മിസ് അതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ഓർ പറയൂ. നോട്ട്? മിസ് അതൊന്നുകൂടെ പറയൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ലിസൺ, ഇതില് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെ? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമൽ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എടുത്താലോ, അതായത് ഇ ഡിറൈവ്സ്, അത് തന്നെ എടുക്കാം. ഇത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ലിസൺ, നോർമൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ എന്ന് വെച്ചു. ഇ പ്ലസ് ഇ സ്റ്റാർ ഇ star E or ID. Consider this as our production. Okay, so let our input be ID plus ID star ID ആണെന്ന് വെച്ചു. Okay, so normal case ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് E derives, ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും? E derives E plus E സെലക്ട് ചെയ്യുക, then E നെ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രം ദി ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വി നീഡ് ടു ഡിറൈവ് എന്താണ്? ദി റൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് എടുത്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. ഈ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്ക്? ID പ്ലസ് ID സ്റ്റാർ ID. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നജ്മ? നജ്മ ഹലോ മിസ്. എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ID. അതായത് ID എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ്, സോ ദിസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഹാൻഡിൽ. ഈ ഡിറൈവ്സ് ID എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡിൽ ആണ്. ആ ഹാൻഡിലില് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? IDക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്? E ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതായത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. റൈറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഓർഡറിലാണ്? റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് E പ്ലസ് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്? അടുത്ത ഐഡിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് E പ്ലസ് ഈ ഐഡിനെ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? E ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ്? E വരുമ്പോൾ ID ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ID വരുമ്പോൾ E ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇ പ്ലസ് ഇനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഇവിടെ മാച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇ പ്ലസ് ഇ എസ് എന്താണ്? ഇ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്? വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ID യൂസിങ് E. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് E സ്റ്റാർ E. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? E സ്റ്റാർ ഇനെ എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? E ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് വേ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗിവൻ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്തിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക? സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് എത്തുക? സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പലിലേക്ക് എത്തുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? ചോദിച്ചയാൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നജ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നൗ സോ ആ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോസസ്, അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പറയും? ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ, ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് ദ ഹാൻഡിൽ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എന്താണ്? ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിംഗ്. സോ ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ വിച്ച് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. Okay, handle pruning, it is rightmost derivation in reverse. Okay, now next heading is it clear? Arkengilu doubt undo adile? Is it clear? ഇല്ല. Okay, now the next is
stack implementation of shift reduce passing. Okay. So here, so in order to implement shift reduce passing, here we are using a stack. Stack is used to hold the grammar symbols. Okay. Similarly, we need an input buffer to hold our input. Okay. Note here. So here we need a stack to hold our input symbols and an input buffer to hold our input string, and a shift reduce passing program will be there. Shift reduce passing program will be there. Okay. So initially the stack has a value $. Similarly, the input is appended with at the last using $sign. Okay. Now, shift reduce parser has 4 actions. Shift reduce parser has 4 actions. Shift. Second one, reduce. Third one as accept. Fourth one is yeah. Okay. So here in shift action, the next input symbol is shifted to the stack. Okay. Then next in reduce action, reduce matching ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ corresponding ആയിട്ടുള്ള handle കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് reduce ചെയ്യാം. Okay, എഴുതിക്കോ. In reduce action, the parser knows. ഷിഫ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? ഏതാ reduce അല്ലേ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ. In shift action, the next input symbol is shifted onto the top of stack. In reduce action, the parser knows that the right end of the handle is at the top of stack. Right end of the handle is at the top of the stack. It locates left end of the handle within the stack. Mr. Top of the stack in Comma. Top of the stack. It locates left end of the handle within the stack and decide with what non-terminal to replace the handle. Third step, in accept, the parser announces successful completion of passing. Next, fourth is in error action, the parser discovers in error action it calls error recovery routine. In error action it calls error recovery routine. Okay, so നമുക്ക് ഒരു example എടുത്തിട്ട് prove ചെയ്യാം. Okay, so let the grammar be E derives E plus E star E or ID, and let the input be W is equal to ID plus ID star ID. Okay, so മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും, that is first stack, input, and the last is action. Stack, input,
initialize this value, stack is initialized using the symbol dollar, and input is placed in the input buffer, and it should be entered with the sign dollar. So this is the initial condition. Okay. So first എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഒരു പുഷും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എപ്പോഴാ പുഷ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാ പോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മളായിട്ട് ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഐഡിനെ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ ആക്ഷൻ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എന്താണ്, ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെ. എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഐഡിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. Shift ID, so it becomes എന്താണ്, $ID. Okay, so the remaining inputs are written here, that is plus ID, star ID, dollar. Okay, so next step ൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, what's the next step? Next step എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം. റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രിംഗ്, ഒരു സ്ട്രിംഗ് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഹാൻഡിലേഴ്സ് എന്താണ്, ഇ ഡിറൈവ്സ് ഐഡി, ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എന്താണ്, ഐഡി ആസ് ഇ. ദാറ്റ് ഇസ് വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഐഡി ആസ് ഇ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ഇ ഡിറൈവ്സ് ഐഡി. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് $E plus ID star ID dollar. Okay, so what's the next step? What's the next step? അത് പ്ലസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. Okay, so we can shift plus. So it becomes എന്താണ്, $E plus, and the remaining inputs are written here. That's $ID dollar. Okay, next. ഇത്രയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, we need to again shift the next element. So it is shift ID. Okay, now we can replace എന്താണ്, reduce ID using the production, reduce E derives ID. So it becomes E plus E star ID dollar. Okay, now what's the next step? ഷിഫ്റ്റ് മറ്റേ സ്റ്റാർ. ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, മറ്റേ ഇ പ്ലസ് എ ഐ ഡി ആയിട്ട്, അല്ല ഇ പ്ലസ് എ ഇ ആയിട്ട്, ഇ പ്ലസ് ഇനെ ഇ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് പാസിംഗ്. എപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐദർ വി നീഡ് ടു, നമ്മളാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇവിടെ, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട്. ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഓക്കെ, സോ ഏത് ഹാൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരും. അതേ സമയത്ത് വെദർ വി നീഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ആണോ റെഡ്യൂസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഒന്നിൽ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ റെഡ്യൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ആസ്, സോ ലിസൺ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇൻ റിവേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നോക്ക്, റിവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പോലെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്ക്, സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ റിവേഴ്സിൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇൻ റിവേഴ്സിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so it becomes reduce E derives E plus E. So it becomes എന്താണ്, $E star ID dollar. Okay, so what's the next step? Shift എന്താണ്, star. So it is shift star, so it becomes $E star. So
the remaining inputs are written here. What's the next step? Madhav? മിസ്സേ What's the next step? ഐഡിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Shift ID. Shift ID. So it becomes $E star ID. So the remaining input is dollar. Again എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ID മാത്രം ഐഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can reduce that ID using the production E derives ID. So it becomes $E star E. ബോർഡ് കാണാമോ? താഴത്തെ പോർഷൻ. ഈ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന ലൈൻ കാണാൻ നോക്കും. Okay. So it is $E plus E dollar. Again എന്ത് ചെയ്യാ? Reduce E derives E plus E. Sorry, E star E. So it becomes എന്താണ്? $E. Okay. So when we derive എന്താണ്? Our start symbol, we say that the given string is accepted. Okay. So input നിന്ന് derive ചെയ്ത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് start symbol ആണ് derive ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ then we used to say എന്താണ്? The given string is accepted. Okay, is it clear? Is this clear? Yes. Clear ആണ് miss. Okay, so this is the shift reduce parser. It has 4 actions. ഏതൊക്കെയാണ്? Shift, reduce, then എന്താണ്? Accept and error. Okay, so shift എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Here the element is shifted to the stack. Okay, symbol is shifted to the stack. And reduce എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രിങ്ങിന് സ്റ്റാക്കിലുള്ള സബ്സ്ട്രിങ്ങിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് if there is any handle we can replace that substring by the non terminal on the left side. Okay, so അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് if you derive എന്താണ്? The start symbol ആണെങ്കിൽ we say the string is accepted. Okay, so here the main 2 conflicts of shift reduce parser is cannot shift or reduce conflict. 2 conflicts are shift or reduce conflict. Two is reduce conflict. So what is shift or reduce conflict? What is shift or reduce conflict? സ്റ്റാർട്ട് ടോപ്പിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ല ഇപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതായത് ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി കനോട്ട് ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റെഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഒറ്റ ഡിസിഷൻ അല്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റും ചെയ്യാം റെഡ്യൂസും ചെയ്യാം. അപ്പം ഏത് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെദർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റെഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഏത് റിഡക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹാൻഡിൽ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ്? ഏത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. Okay, so these are the 2 conflicts in shift reduce parsing. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? shift reduce parsing one of the simple bottom up parsing ആണ്. So bottom up parsing is used to construct എന്താണ്? Construct the parse tree from input string to the start symbol. Okay, is it clear? Shift reduce parsing. Okay, so the next parser എന്ന് പറയുന്നത് operator precedence parsing ആണ്. സോ ഇനി തൊട്ടുള്ള എല്ലാ പാസിങ്ങും എന്താണ്? ക്ലാസ്സസ് ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് പാസിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ LR പാസിംഗ് ആണ്. LR പാസിംഗിൽ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസിംഗ്സ് ആണ് വരുന്നത്: SLR, CLR, LALR. ഓക്കെ, സോ ലീവ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒന്ന് ഇതാവാണ്ട് മിസ്സാവാണ്ട് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ആബ്സെന്റ് ഈസ് ആദിൽ,
അഭിജിത്ത്, അഞ്ജു, അപർണ ഡി, ബിച്ചു, ജീവൻ, മുബിൻ, ഹാഫിസ്, പാർവതി, അജീന. മിസ് അഞ്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ജു എന്നും പ്രശ്നമാണല്ലോടോ. അഞ്ജു അഞ്ജു മൈക്കിനാണോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ബിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന് കറണ്ട് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരും ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയായിരുന്നോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ നാളെയോ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ, സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതൊക്കെ എന്താ ഇടാ? പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങള് മാധവ്, ജോസ്വിൻ ഒരു ടീമായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഒരുമിച്ചാണ്. ഒരുമിച്ചാ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് വേറെ പ്രോജക്റ്റ് വേറെയാണല്ലോ. വേറെ വേറെയാണ്. ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അർജുൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? തുടങ്ങി മിസ്സേ. ഓക്കെ, വേറെ ആൾക്കാർ ഗേൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വിഷ്ണുപ്രിയ, വിഷ്ണുപ്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രോജക്റ്റ് മറ്റേ VMware-ന്റെ? മിസ്സേ ഇതുവരെ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ശരി. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നോ പ്രോജക്ട് കോമ്പറ്റീഷന്? ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഗേൾസ് ആരും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല? മറിയ, ഗേൾസ് ആരെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നോ പ്രോജക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ? ഇല്ല, 4 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. 4 പേരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓക്കെ, കൃഷ്ണദാസ്. ഹലോ മിസ്സേ. അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നോ പ്രോജക്ട് കോമ്പറ്റീഷന്? അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡോ? ആൻഡോ, അർജുൻ എനിക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് തരാമോ അർജുൻ? എന്താ മിസ്സേ? ഈ പ്രൊജക്ട് കോമ്പറ്റീഷന് ആരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം മിസ്സേ. ഓക്കെ, ആ ലിസ്റ്റ് അയക്കണോ? ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് അയക്കണോ അർജുന്? വേണം മിസ്സേ. അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അയച്ചേക്കാട്ടോ. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയണേ ആരൊക്കെയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ശരി. ഓക്കെ, സോ we can see in the next class. Okay, thank you. Thank you.